ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ सदाशिवसमारभ्यां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जगन्नाथ। आमर ये आर्यभूमि गुरु परंपरार भूमि। ये आर्यभूमि जिते पर्यंत गुरु अच्छा से पर्यंत ये भूमिर किसी हम ना किंतु आज एत विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करने पछरे गोटे मात्र कारण हूँ गुरु परंपरा लोप पाई जाइए। आम जदि गोटे ऑफिसर देखुचे आम तो कौन कौचे जे एक इंग्लीश वर्ड कौचे ऑफिसर, द्वितीय आम कौचे सार, यस सार। तेणु एमती बेले गोटे गोटे महानुभव साहब कथा बेलू जदि मुझे आज्ञा कहीदे तेल से लगे इंग्लीश कथा ओडिया कह आरंभ कर मुझे सार सार तेल से कही चलुँच मुझे बुझीपारनी सार शब्दटा आसला महाशय। आज्ञा माने महाशयटा आहुरी अधिका। आम द्वितीय अध्यायर दशम श्लोक मध्य जाइए। भगवान उवाच टी आरंभ करी आम प्रश्न उत्तर करवा। भगवान उवाच समस्त गीताशास्त्र रे कौन स्थान रे कृष्ण उवाच नहीं असोचान नशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। ताले भगवान को वाच कौन कहले असोच्यान युक्त अनुशोच युक्त त्वम प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून गतासुंच नानु शोचन्ति पंडिताः। केते सुंदर जिनस कहला सब गुड़ा से देखु ये शब्द गुड़ा व्यवहार कर असोच्यान असोच्यान जहाँपाई शोक करवा अनुचित अन्नशोच आम शोक करू जहाँ शोक कर अनुचित तापाई शोक करू। प्रज्ञावादश्च ये प्रज्ञावाद व्यवहार कला जे जहाँ प्रज्ञा अच्छी भाषसे भाषसे मैंने प्रज्ञा माने प्रज्ञावाद भाया तू कथा गुड़ा कहू जहाँ शोक कर शोक करुचु प्रज्ञा भाया भाषण बदे चलचु माने भाषसे कहू। गता गता शून गता शून च गता शून च कड़े सुंदर भाव कविता लिखाई देखु गता शून युक्त अड़ अगता शून गता शून च तेन गता शून युक्त अगता शून युक्त च गता शून मान गत जी मरी जाइए पलि संसार ना गता शून युक्त न अगता शून जे अच्छी जाई नहीं च तो मैंने मध्य जे जाई सारी जे जाई नहीं ये दिज मध्य नानु शोचन्ति न अनुशोचन्ति माने चिंता करते नहीं किए पंडिता है पंडित माने ये सब दुख करते नहीं जे जाई दुख करते जे अच्छा दुख करते कथाटा ये प्रज्ञा शब्द व्यवहार कला ये पंडित शब्द व्यवहार कला ताले प्रज्ञा क्या कहुए पंडित क्या कहुए। आम ये जो भवन आरंभ कले ये आरंभ करने आमको प्रथम अध्याय को जीवा पड़ो आ पूर्व श्लोक को जीवा पड़ो ना भगवान ये जो जिनसटी कहते क्या आधार कर कहते ना अतीतर से प्रथम अध्यायर श्लोक को विगत होता द्वितीय अध्यायर श्लोक को
ଆଧାର କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 28, 29, 30 ଶ୍ଲୋକରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଅର୍ଜୁନ। କେଉଁଟା 28, 29, 30। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 45 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସେଇ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଡ଼ ଶ୍ଲୋକ, ଏଇଟା 5ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆକୁ ଆଧାର କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 31ରୁ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟର 4ରୁ 6 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଳନାଶ ଯୋଗୁଁ ପାପ ଯେଉଁ ହୁଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠତା, ନିଜର ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୂଢ଼, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ମୋ ଭଳି ଧର୍ମ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ନପାରିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କି ଥାଏ ସେ ହେଲା ମୋହ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ ସହଜ କରିବନି। ତେଣୁ ମୋହ ଛାଡ଼ିବାଟା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ମୋହ କିଏ ଛାଡ଼େ? ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦର ମୁଁ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଦେବି। ଆସନ୍ତା ସେସନରେ ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଅଶୋଚାନ୍ ଅନ୍ନଶୋଚ, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକର ଯେ ଯାଇଛି, ଯେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଜ୍ଞା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ। ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଗଲେ 3ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯିବା, ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ମନନ ଖାଲି କରିବା ନୁହେଁ, ମନନ ସହିତ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି ଆମର, ତା'ର ଚିନ୍ତା କରିକି ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଏଇ 3ଟା ଯାକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ୟାକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଭଳିଆ, ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି। ଯେ ଯାଇଛି, ଯେ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି ପଣ୍ଡିତମାନେ। ଦେଖିଲା ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ କ'ଣ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ? ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣୀ, ଯିଏ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧି ଧ୍ୟାନ ହେରିକା କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ, ସେ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ। ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ପାଇଲା, ଶିଖିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିହିତ କର୍ମ କଲା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରଖିଲା, ସିଏ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ? ଅସତ୍ ମଧ୍ୟେ ସତ୍, ଅସତ୍ ମଧ୍ୟେ ସତ୍, ମାନେ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲା, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଅସତ ଆମ ରୂପ। ଏଇଟା ଯଦିବା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରୂପ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ମୋ ପିଲାର ସେ ରୂପ ନଥିଲା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାର ସେ ରୂପ ଥିବ। ଆହୁରି କିଛି 10 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ରୂପ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା, ଯିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ନା କେବେ ମରେ, ନା କେବେ ପିଲା ଥାଏ, ନା ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ସଦା ଚିର ଯୁବକ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିର ଯୁବକ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନାଇଁ, ସଦା ଚିର ଯୁବକ, ଟୋକା ସଦାବେଳେ ସିଏ, ବୁଢ଼ା କେବେ ହେବେନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେବେ ବୁଢ଼ା ହେଇନଥିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେବେ ବୁଢ଼ା ହେଇନଥିବେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ସଦାବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଟା 100 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ମରିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଯେଉଁ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ, ସେ ଦର୍ପଣରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ରଖିଛି ଲେଖିକିରି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜନ୍ମ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବ ସଦାବେଳେ ଚିର ଯୁବକ।
ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା ମିଳିକା ହରିହର ରୂପରେ ସେ ବି ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତା ନାଁ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଦେଖା ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ହରିହର। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲାଗି ହେବେ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍, ଅସତ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା, ଯେ ଶରୀର ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇ ସଂସାର ମାୟା କାଳ୍ପନିକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଏମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାୟଚିତ, ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହା କହେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ କିଏ? ଯିଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସତକୁ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ହେଲା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯାହାର ବାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନକୁ, ଯେ ନା ଅଶୋଚ୍ୟାନ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୱଶୋଚ ମାନେ ଶୋକ କରୁଛୁ, ମାନେ ତୁ ଶୋକ କରୁଛୁ। ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଭାଷିତେ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଶୋକ କରୁଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଯିବା ଆସିବାରେ, ମଲା ବଞ୍ଚିବାରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି। ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଛୁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି? ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଏକାଠି କରିକିରି ପଚାର। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ। ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ନେବ, ପ୍ରଥମେ ସମାଧିବାଦ, ତାପରେ ସାଧନବାଦ। ଆଗ ସମାଧି ଦେଖେଇଦେଲା, ଏଇ ଯେ ଦର୍ପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳ ଏଇଠି ସମାଧି, ତାପରେ ସାଧନ, କେମିତି ସାଧନା କରିବ, ବିଭୂତିବାଦ, ତାପରେ କୈବଲ୍ୟପାଦ, ଚାରିଟା ବାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେମିତି ଏଠି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଆସୁ ଆସୁ ଆଗ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା, କରିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଚାଲେ, କେମିତି କରିବୁ? ତା କର୍ମଯୋଗ ଚାଲେ, କର୍ମ ଯୋଗ, ତାପରେ କର୍ମରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ କର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା ଏସବୁ ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଏବଂ ଆମ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଠିକ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁକି ରାଗ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ରୋକି ପାରୁନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ରାଗିବାର କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଠି ରାଗ ତୁମେ ଉପରୁ ରାଗ, ଭିତରେ ତୁମ ସେ ରାଗଟା ଟଚ୍ ନ କରୁ। ମାନେ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିବ, ବରଂ ବାହାରେ ଆସିଲେ ବି କ୍ଷତି କରିବ, ଭିତରେ ରହିଲେ କ୍ଷତି କରିବ, ଭିତରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ନିଜର କରିବ। ବାହାରେ ତ ବସ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ, କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଦେବ ବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋକିପାରୁନା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଅଭ୍ୟାସ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟୀ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ମହାବୀର, ଜୈନ ମହାବୀର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଯେଉଁ ନ ରୋକିପାରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ, ଆଗ କ୍ରୋଧର ଯଦି କାରଣ ଜାଣିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧଟା ରୋକିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ ଯେ କ'ଣ ତାର କାରଣ କେଉଁଠି ରହିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଗି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ କିଛି ହେବନି, ଓଲଟା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ବରଂ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିବେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ନଚେତ ସିଧା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିବେ, ଆରାମସେ ପିଇବେ, ଓଲଟା ଜପିବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ 10, 9, 8, 7, 6, 5 ଏମିତି ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଆସିବ। ତୁମେ ବି ଜାଣିଯିବ ତୁମ ଭିତରେ ରାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଯଦି ଦେଖୁଛ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ତା କଥା ଶୁଣିବନି ବା ତାକୁ କିଛି କହିବନି, କଥା ତାପରେ ପଳାଇ ଯାଅ। ଆଉ ଏମିତି ବି କେତେଟା କେସ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖ। କ୍ରୋଧଟାକୁ ଜଣକୁ ଅତି ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁରା, ସେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ସେ ଦୂରେଇଯିବ।
ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯଦି କ୍ରୋଧ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ବାଣ ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ଯୁଦ୍ଧ ଯାହେଲେ ତ କ୍ରୋଧର ଆବଶ୍ୟକ ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଥିଲେ, ଧନୁ ସେମିତି ରହିଥିଲା, ହାତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଥିଲା ହାତ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏ ହାତଟା ଡାଣ ହାତଟା, ଏଇ ହାତଟା ସେମିତି ଥିଲା, ଭିଡ଼ୁଥାନ୍ତି ବାସ୍ ଚାଲିଥାଏ ତୀର। ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଲୋକର କାମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରାବଣ ରାଗି ପାଚିକିରି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଯଦିବା ସେ ରାମଙ୍କ ବାଣର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ତଥାପି ତା ଦେହରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ହାରି ଯାଉଥିଲା, ରାଗି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପଥରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ତା ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ହାତ ଚିପିଆ ବଲ୍ଟେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଲ୍ ମିଳୁଛି, ନରମ ବଲ୍ଟେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଚିପୁଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଗୋଟେ ଖଟା ମିଠେଇଟେ ପାଟିରେ ପକାଇଦେବେ। ମିଠା ନୁହେଁ, ଖଟା ମିଠା ମିଠେଇ, ଲୁଣ ଖଟା ମିଠା ମିଠେଇଟେ ବାଟି ପକାଇଦେବେ ବାସ୍। ସେ ବି କାରଣ ସବୁଥିରେ ତ ପାଣି ମିଳିବନି। ଆଉ ହଁ, ଓଲଟା ଯଦି ଜପି ପାରିଲେ 10, 9, 8, 7 ଏମିତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରକୃତ କ୍ରୋଧର କାରଣ ଜାଣିଯିବ। ଯଦି ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ରାଗିବ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ରହିବ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେଠି କ୍ରୋଧର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ରୋଧର ଆକ୍ଟିଂରେ ଦେବ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ରାଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା କହୁଛି ନର୍ମାଲ ହେଇକି ବସୁଛି, ନା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ଟିଂଟା। ତାମାନେ ତା ଆକ୍ଟିଂଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ରାଗିବା ଆକ୍ଟିଂଟା। ତାମାନେ ସେ ରାଗିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିକିରି ଆଉ ସେ ଭିଲାନଟାକୁ ମାରିକିରି ଛୁରୀ ବସି ଦେଉନି, ସେ ଛୁରୀ ଭୁଷିବାର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଉଛି, ସତେ ଏମିତି ଜୋରରେ ଭୁଷିଗଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଆକ୍ଟିଂ। ସେମିତିକା ତୁମକୁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେକ୍ସପିୟର କଲା ଭଳିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆମେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଆକ୍ଟିଂ ଯଦି ଭଲ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପିକ୍ଚର ହିଟ୍ ହେବ, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହେବ, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀ ଗଢ଼ି ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ଆଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କାରଣ ଗୁରୁ ତା ଜୀବନରେ ରାଗିଛି, ହାରିଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ କେତେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଅହମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଅହମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝନ୍ତିନି ଗୁରୁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୁରୁ ରାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ କିଛିଟା ଥିବ ନା। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମୋର ଅହମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଅହମ୍ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ରାଜସିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗୁଥିବା ନୁହେଁ ଯେ ତା'ର କ୍ଷତି କରିବି ବା ତା'ର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ବା ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ରାଗଟା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଣିଷ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଜୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ କାମ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲେ ମୋ ମତରେ ତ ଶରଣାପନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇଥିରେ ଏଇ ଷଡ଼ ରିପୁରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ଶରଣାପନ୍ନ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ କରିବ, ରାମ 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 ରାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା ତୁମ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ବା ଓମ୍ ମା ଓମ୍ ମା ଓମ୍ ମା। ଯେଉଁମାନେ ଶିବଭକ୍ତ ଶିବହମ୍ 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 ମନେ ମନେ ଜପ କରି ଚାଲିବ। ଏଇଠି ଜପଟା ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବି ରହିଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ ପ୍ରଶାନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ରୋଧ ପଶମିନି ସ୍ୱାହା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଣି ନେଇକରି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ 7 ଥର ବୋଲିକିରି ଫୁଙ୍କିବ, ମୁହଁ ଧୋଇବ, ପାଟିରେ ପାଣି ପୁରିଥିବ, ଆଖିରେ ମାରିବ। ଏମିତିକରି ଯଦି 7 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ମାରିଲ, ତାହେଲେ ମୁହଁଟା ପୋଛିଦେଲ, ସେ ହୋଲ୍ ଡେ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ତୁମ ଫେସ୍ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତେ ପ୍ରଶାନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ରୋଧ ପଶମନି ସ୍ୱାହା। ଏଇଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୋ ମତରେ ଭଲ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ପଚାରି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ସଂସାରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସେ ସଂସାର ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ପଦାର୍ଥ, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, କ'ଣ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ କୁଟୁମ୍ବଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଇ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣର ନୁହେଁ,
ଏଇଟା ମୋ ଆଶ୍ରମ, ଇଏ ମୋ ଆଶ୍ରମର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ପକ୍ଷ ଲୋକ, ସେ ମୋ ପକ୍ଷ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ, ମୋର ମୋର ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ କହୁ, ସେଇ ହେଲା ମମତା, ସେଇ ହେଲା ମୋହ। ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ମମତା, ମୋହ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି, ଶୋକ, ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ଅସ୍ଥିରତା, ସନ୍ତାପ, ଅଶାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋଷ। ତେଣୁ ମୋହ ରହିଲେ ଏଇ ଦୋଷଟା ପଛକୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆସିବ। ଯଦି ମୋହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ବିନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ମୋହ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ତୁମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକରି ଦେଖିବ ପୁଅ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ପୁଅ ଉପରେ ଯାହା ଆଜିକାଲି ପୁଅଟା କିଛି ନୁହଁ, ଯେ ପିଲାକୁ ତିଆରି କର, ସନ୍ତାନ କେହି କିଛି ନାହିଁ, କେହି କାହାର ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ସେ କ'ଣ ନାରୀ ଲୋକଟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଭଲ କରୁନୁ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବଳୁଥିବେ, ଭାରି ବାଜିଆ ଲୋକଟା, ନାରୀ ଜାତିଟା ବଦନାମ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯଦି ଜାଣିଗଲ, କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମଜବୁରି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମଜବୁରିଟାକୁ ସ୍ୱଭାବ କହିବନି। କେତେବେଳେ ହୁଏତ ମଜବୁରିରେ କେତେ ଖରାପ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋହଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ। ତୁମେ ଯେତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ କର, ଏ ଦର୍ପଣ ନେବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତୁମେ ଜଣକୁ ଯାଇକରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଲିଆ ପାଲି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତୁମ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର, ତୁମ ଆଖି ସୁନ୍ଦର, ତୁମ କଥା ସୁନ୍ଦର, ତୁମ ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଧନବାନ ସମ୍ମାନୀୟ ଲକ୍ଷେ କୁହ, ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଏ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ହୀନମନ୍ୟତା ଭିତରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏହି ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ଦର୍ପଣ ନେବ। କିଏ ସେ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ପଣ। ଉପରେ ତୁମ କଥା ନେବନି, କଥାଟା ଭାସିଯିବ ଉପରକୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଇଥର ଥାଏ, ସେ ଇଥର ତୁମ ଭଏସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେବ ଯେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ, ତୋ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଇଥର ଯେମିତି ରହିଲା, ପ୍ରକୃତି ମାୟା ରହିଲା, ସେମିତି ଆମେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ମୋହର ମାୟାଟାକୁ ପୁରା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇଦର ଫାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁରା କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଫାଡ଼ିବା କଥା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କାଢ଼ିବା କଥା ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୁରୁ ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ତାକତ ଗୁରୁଙ୍କର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଫାଡ଼ି ଦେବେ, କାରଣ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ନା। ହଁ, ଗୁରୁ ସେଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଏ, ଟେକି ଦିଏ ଉପରକୁ। ଏଇ ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ମୋହରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଯେଉଁ 28, 29, 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଇଛି। ମୋର ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବା ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି କହିବା, ତାପରେ କାଳେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପଳେଇଛି ଯେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା କଥା ବି ବହୁତ ଥିବ, ନିଜେ ବି ତମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ଟିକେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। କପିଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶିକରି। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ସେ ଲୋକ ନାଁ ହେଉନି, କାରଣ ସେ ବି ଆମ ସେବାୟତ ଲୋକ, ବହୁତ ପହିଲମାନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଇଠା ମାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟା 22 ପାହାଚରେ 3 ଗୋଡ଼ାଇ ପଇଲା। ସେ ପହିଲମାନ ଲୋକ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ମାରିଛ ସେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆରେ ସତକୁ ସତ ସେ ଲୋକଟା 22 ପାହାଚଠୁ ବଟନ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ବଟନ ସବୁ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଅଛି, ସେଇଠି ତା ଗୋଟା ମୋଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ପରବାଟେ ଛୋଟା ହେଇକି ରହିଗଲା, ମାନେ ପରବାଟେ ଛୋଟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛୋଟି ଚାଲନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ତାକତ ବହୁତ ଥାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ସିଏ ନିଜ ବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୟସ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ସମସ୍ତଠୁ ବୟସ ଅଧିକା ତାଙ୍କର। ସେ କପିଳାସ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇକରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକିରି। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ତ ଆମର ତ ସେବାୟତ ମାନେ ଦୁଇ ବେଳା ପରେ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟି ବହୁଛି ପାହାଚ ସାଇଡ଼୍ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେ ଝରଣା ପାଣିକି ପଳେଇଲେ। ସେଠି ଶୌଚ ହେରିକା ହେଲେ,
ଆଉ ଇପଟକୁ ନ ଆସିକରି ବାଉଳାରେ ଆରପଟୁ ପଳେଇଲେ। ଆର ପଡ଼ିଲା କରୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲେନି। ଆମେ କହିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କପିଳାସ ଉପରକୁ ଗଲୁ, ଦର୍ଶନ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ପୁଣି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେବାୟତ ଲୋକ, କାନରେ ପଇତାରେ ଗୋଡ଼ା ହେଇଛି, କାରଣ ଗାମୁଛା ଯଦି କଛା ନମ୍ବର ନେବ ତାର କାନରେ ପଇତା କଢ଼ା ହେବନି। ସେ ତ ଲୁଗାପଟା ତ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଲୁଗାପଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆକୁ ତ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କହି ବସେଇ ରଡ଼ି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ମିଳାଏ ତା ନା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ କହିଲେ ଏଠି ପଚାରିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଅଛି ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଘ ଫାଘ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ରାତି ହେଲେ କଷ୍ଟ ଏଇନି ଦିନବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ବାଘ ନାହିଁ, ବାଘ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଲୁ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାଲୁ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ କାନ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୁଁ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଲୁ ଏଠି ଜମା ନାହିଁ, ଭାଲୁ ଏପଟେ ଏଠି ରହିବନି, ଏସବୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଲୁ ପରା, ଭାଲୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବଡ଼ ମୁଁ କହିଲି ଜମା ଭାଲୁ ନାହିଁ, ନା ଭାଲୁ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଅଜଳ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଅଜଳ ଖାଇଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣାଇଲେ କଥା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେ ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ରୁହ କୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ତ ଲୁଗା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ କାନ୍ଦ ହବା କଲେ କାମ ନୁହଁ, ତୁମେ ତ କିଏ ରହିବ କୁହ, କେହି ରହିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ରାତିରେ। ସେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସରୋଗୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ, ସିଏ ମୁଁ 2 ଜଣ ରହିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବୟସ ବି ମୋର କମ୍ ଥାଏ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି, 20 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଆଉ 20-25 ଭିତରେ ହେବ, ବେଶୀ ହେଇନି। ତାକୁ ଆମେ ରହିକରି ଖୋଜାଖୋଜି ବହୁତ କଲୁ। ତାର ମୋର ଗୋଟେ ବାଇନୋକୁଲାର ଥାଏ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ତା ଲେନ୍ସ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ବି ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ନା କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ବି ମୁଁ ବୋଧେ 10 ଥର 20 ଥର 21 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲି। ତଳୁ ସେଠୁ 21 ଥର ଯାଇଥିବି କପିଳାସ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ମେଞ୍ଚେ ବସିଥିବେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ। ଏମିତି ଭାରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ସବୁ ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ। ଆମକୁ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପଣ୍ଡା ମିଳିଗଲା, ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମିଳିଗଲା। ମିଳିଗଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଏତ ଫୋନ୍ ନଥାଏ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଯାହା ହଉ ମିଳି ତ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବସ୍ତାକୁ କହିଲା ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେତେବେଳେ ସେଠି କପିଳାସ ପାଖରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଯାଇନି। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଲର ତିଆରି ଥାଏ, ଘର ଦ୍ୱାର ନଥାଏ। ସେ ତାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଭାତ ଆଉ ଢଙ୍କ ଲାଲି ପାଣିଟେ, ଗୋଟେ ଫାଳେ ବାଇଗଣ। ଯାହା ବି ହଉ ଭୋକ ତ ହେଉଥିଲା, 2 ଜଣ ଖାଇକିରି ସେଇ ଅଗଣାରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ହଜିଲେ, କେମିତି ମିଳିଲା ନା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁନି, ଇଏ ଭାରି ବଳବାନ ଲୋକ, ଇଏ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କେମିତି ନା ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଆଙ୍କୁ ନା ଆମେ ଯାଇକି ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ଯାଇକରି ବଡ଼ ବାଟରେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲୁଥିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟୁ ଲୋକ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଏତେ ବହୁତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସାହାଯ୍ୟ, ଲଣ୍ଠନ ଧରିକିରି ଡାକ ପକାଇ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ଡାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏପଟେ 2 ଲୋକ ସେପଟେ 2 ଲୋକ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ହାତ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ 4ଟା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଛୋଟି ଛୋଟିକିରି କୌଣସି ପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ତ ଉପରୁ ଆସିପାରିବେନି, ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ତଳେ ରହିଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ନୂଆ ସଫା ପୋଡ଼ଟେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବିନି। ତାଙ୍କ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଲୁଗାଟେ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଗାମୁଛା କଢ଼ା ହେଲା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲେ ହେଇକରି ସେ କହିଲେ ଆରେ ପୋଡ଼ ମୁଁ ତ ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ଖାଇବିନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛେନା ପୋଡ଼ ସେ ଆଣେ। ସେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ସେଟା କହିଲେ କାଟିକି କ'ଣ କରିବୁ, ମୋତେ ସେ ପୋଡ଼ ତାଇଟା ଦେ। ସେ ପୋଡ଼ ତାଇଟାକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୋଡ଼ ତାଇଟା ସେ ଏକା ଖାଇଲେ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକର ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ତାଇଟେ ପୁରା ସେ ଏକା ଖାଇଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଠକରେ ପୋଡ଼ି ପଣ୍ଡା ପୋଡ଼ଟାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଯାହା ବି ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆସିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ହଜିଗଲେ ନା, ଆଉ ତ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟୁ ପିଲାଟା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ କଷି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଗୋଟୁ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଆରପଟକୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେ ଚଢ଼ୁ ସେ ଯାଇକି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଉନି। ବଡ଼ ପତ୍ର ଗଛ କାଢ଼ିକିରି ସେ ଠୋଲା ଧିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ପିଚା ତଳେ ଦେଇ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜର ଜନ ନିଜ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସୁଧାରି ବରୁଣ ରଘୁବର ବିମଳ ଯୋଉ ଦାଗ ଫଳ ଚାରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଖସିଲେ। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଖସିଲେ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପିଚାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ଖସିଲେ। ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିକିରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଠ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଗାୟକ ବି ଥିଲେ। ପାଟି ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଉଥିଲା, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି। ସେ ପାଠ କରି ଜୋର ଜୋର ଖସିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଧରିକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଯାଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। ତାପରେ ସେ ପୂଜାରୀ କହିଲେ ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ମାନେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ନାତି ନାତୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ପଛରେ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମେ ସେଠି ବାହାରିଲୁ, ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ବେଳକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରୀରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଜାଗା ନେଇକି? ହଁ, ଆମର ବି ଜାଗା ଅଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆପଣ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ହଜିଗଲେ। ଯାହା ସତ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ସତ କଥା କହିଲି ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ନିଚ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ନିଚ ଭାବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ରହିଲେନି, ମୁଁ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ଦେଲି, ତଥାପି ଏଇଭଳି ନିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିକରି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସେମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳର, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ରାଜସିକ ହେବ। ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ବି ତାହା ହିଁ କରିବି, ଯାହା ତା ପାଇଁ କରିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ତ କେଉଁ ଆଶା କରି ରଖିନି ଯେ ମୋତେ କଲେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯାହା ଲୋକ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଦେଲି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆମେ ଅକାରଣରେ କାରଣ ଖୋଜୁ। ଏଇଟା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆରେ ଲୋକଟା ହଜି ଯାହା ଦେଖିବା ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ବାଘ ନ ଖାଇଲେ ଭାଲୁ ଖାଇଲା, ଭାଲୁ ନ ଖାଇଲେ ଅଜଳ ଖାଇଲା, ଅଜଳ ନ ଖାଇଲେ ତ ସେ ମରିଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଲୋକ ବି ଗତାଶୁନ ମାନେ ଯେ ଗତ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତ ଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ହଜି ଯାଇଛୁ ଗତ ଭାବିକିରି କାନ୍ଦୁଛେ। କେତେ ବଡ଼ ଆମେ ମାୟାରେ ଅଛେ, ସତରେ କାନ୍ଦୁଛେ ମିଥ୍ୟାରେ କାନ୍ଦୁଛେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତାଶୁନ ନୁହେଁ, ଅଗତାଶୁନ ଏଇଟା। ଅଗତାଶୁନ ପାଇଁ ଆମେ ଗତାଶୁନ ଭାବି ପାଇଦେଲେଣି। ମାନେ ସତ୍ ଭିତରେ ଅସତ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି। କିଛି ନା ଅସତ୍ ଭିତରେ ସତ୍କୁ ଦେଖେ, ସତ୍ ଭିତରେ ଅସତ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ ଯେ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି, ସେ କାଚ ସୁନ୍ଦର ବାଡ଼ି ଦେବି, ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କାହା ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ କାହାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଟେ ହେଇକି ଯିବି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଯାଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ, ହେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଉଡ଼ିକି ମୋତେ ବିଧବା କରିଗଲେ, ହେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଯେମିତି ଅସୁନ୍ଦର କରିଗଲେ, ହେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି କାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ହେ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତିନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ 100ରୁ 100 କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କାନ୍ଦନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ସେ ଚୁପଚାପ ରହିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ମରିବା ଲୋକ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ଆସ୍ତେ ଗଲା। ମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ସେ ମୋ ଋଣୀ ଥିଲା କି ମୋ ପଥରେ ଋଣୀ କରି ଗଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଦେଇ ସେ ପଳେଇଗଲା। ତା'ର ମୁଁ କିଛି କରେନି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲିନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆରାମ ଶୋଇଛି। ଓଲଟି ତା'ର 10 ଯାଏଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକିରି। ତା'ମାନେ କାଠ ବାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ମାନେ ତା ପୁରା ପଳେଇଲା ତା ବାପ ଘରକୁ।
ତାର ପିଲାଟା ଏଡ଼େ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ବଡ଼ି ଥିଲା ତାର ଛୋଟ ପିଲାଟାର, ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତା ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝେ ପଚାରେ ଏମିତିଆ, ତା ସାନ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପିଲାର, ସେଇଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାନ୍ଦି ନପାରେ ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖ ପାଇଯାଏ। ଆଉ ବାହାର ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାର କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ 4 ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେ 2 ବର୍ଷ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ତାର 2 ରାତି ଶୋଇନଥିଲା, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକ ଭାବିଲେ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛିଛା କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ କେଡ଼େ ବାଜେ ଲୋକଟେ, ସେ କହିଲା କହିଲା ହଁ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ହେଲା। ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ହେଲା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କାଢ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ଚାଲିଗଲା ଭଲ କହୁଛି, ତାମାନେ ଇଏ ବୋଧେ ଜାଣିକି ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛି କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚେଇବ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବରଂ ଭଲ ହେଲା, କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏମିତିକା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଘୃଣା କଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ସେ ବି କିଣିଦେଲା, ନିଜ ପଇସା ଥିଲା କିଣି ଦେଇକିରି ରହିଛି, ଅଛି ଏବେ ବି। ତ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲାନି, ଆଉ ଘର ଗଲାନି। ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ସମାଜର ନିୟମ। ସତ କଥା ସେ କହିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଲା, ସେବାଟା କିଏ କଥା ସେ କରୁଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ସତ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଖରାପ। ଯଦି ସେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ଲୋକ ତ ଇଏ ଠିକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ମଲାକୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଦୁନିଆ ସଦାବେଳେ ବିପରୀତ ଦେଖେ, ସାଧୁ ତାର ବିପରୀତ ଦେଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଜାଗେ ସମାଜ ସଂସାର ଶୁଏ, ସଂସାର ଜାଗିଲେ ଯୋଗୀ ଶୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିବ। ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ସମୟଟାକୁ 4 ଭାଗ, 6 ଭାଗ ନିଦ୍ରା, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାଟାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା, 6 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ନିତ୍ୟକର୍ମ, ମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାଠୁ, ସ୍ନାନଠୁ, ଦନ୍ତ ଧାବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ସବୁ ମୋଟ ମିଶିଦେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ତୁମ କର୍ମ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କର୍ମ ପିଲା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ମାନେ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ଲୋକ ହେଲେ ଘର କାମ କରିବା, ଇଏ ହେଲା 6 ଘଣ୍ଟା। ଏମିତି ହେଲା 18 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତୁମର ନିଜ ଚିନ୍ତା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବହି ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଆଜି ହବି ଅଛି ଗୀତ ଗାଇବି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି, ଲେଖାଲେଖି କରିବି, କି ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାକୁ ଯିବି, କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ହସ କୌତୁକ କରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଚଏସ୍। ତେଣୁ ବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବି। ନିଜ ଚିନ୍ତା, ଯେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନ କରିছে ସେ ଜୀବନରେ ଉଠିବନି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ନୂଆ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଲ, ଲୋକ ତୁମ ଆଡ଼େ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜର ନିୟମ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା, ଶୋଇବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଶୋଇବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ତ ଖାଇବା ପିଇବା ନିତ୍ୟକର୍ମ ହୋଲ୍ ଡେ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଲା 6 ଘଣ୍ଟା ତ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୌଚ କାମ କରୁନ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଉ 6 ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇବାସ କେତେ ତୁମ ଲାଗିବ କି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ ହେଣ୍ଟେନ୍, ଆଜିକାଲି ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ମିଶିକି 6 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ 6ଟା ଧର୍ମ କାମ ମାନେ ଏଇଠି କହିଲା ଧର୍ମଟା ଆସିଲା, ସ୍ୱଧର୍ମ। ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁ ତା କର। ତୁମ ପଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ପଢ଼। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଶିଖୁଛି କର। ମୋ କ୍ରିୟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି? 45 ମିନିଟ୍, 40 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଧ୍ୟାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ କରୁନ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଜପୁନ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନା ତ୍ରାଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ୍ରାଟ ତ ଏ ସମୟ କରିହେବନି, ଧ୍ୟାନ କରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଏଇ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ପାରିଲ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ, ତାହେଲେ ଆଳସ୍ୟ ରହିତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 3:30ରେ ଉଠିବେ ନା, 9:30ରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, 3:30ରେ ଉଠିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୋଇଥିବ ସୁନସାନ, 3:30ରେ ଉଠିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ସମାନ 4ଟା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ତପ ସବୁ କଲେ। ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ, 4ଟାରୁ 4:30, 4:30 ପରେ ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟିକେ କଲ,
ଅଧଘଣ୍ଟେ କର, ଘଣ୍ଟେ କର, ସାଢ଼େ 5ଟା କର, 6ଟା ବି କର, 1.5 ଘଣ୍ଟା କର, 6ଟା ଏନଫ୍, 1.5 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ହେଲାଣି। 6ଟା ଟିକେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫୁଡ଼ କିଛି ନେଇଗଲ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହିସାବ ବୁଲାବୁଲି କଲ, ମୁକ୍ତ ପବନ। ଏଇ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେ ତମେ ନେଉଛ ଅମ୍ଳଜାନ। ବୃକ୍ଷ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବୃକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ବହୁତ ଛାଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ନାଲ କିରଣଟା ଆସେ, ସେ ନାଲ କିରଣଟାରେ ଥରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବୟେ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ, ଏଇଟା କରି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ନାଲ କିରଣଟା ପଡ଼ୁଥିବ ଆପଣ ଦେହରେ, ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚକଚକ ମାରୁଥିବ, ମାନେ ଶରୀରଟା ନିଜେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇଲା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭାବ ହେଇଥିବ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଉଥିବେ। ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ଏଇ ଖରାରେ ମରିଯିବ ତମେ, ଏଇ ଖରାକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଏଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଜିତିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୁନଃ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଛି ସଞ୍ଜୟ, ସେ ଜିନିଷ କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ପୁନଃ ବୋଲିକା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜିନିଷଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଯାଏ। କାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ, ଗିରସ୍ତ ପିନ୍ଧିଛି। କହିଲେ ଗିରସ୍ତ ପିନ୍ଧିଲେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତ ଆଗୁଆ ଗିରସ୍ତ ପିନ୍ଧି ବୁଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହିଁ କରିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାମ କଲାବେଳେ ପାସ୍ ଯିବିନି, ସଦାବେଳେ କାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାମ କଲାବେଳେ ପାସ୍ ଯିବିନି, କାମ ସାରିବି ପାସ୍ ଯିବି। ସେଇଦିନ କାମ କଲା ତୁମେ 2-3 ଥର ପାସ୍ ଯିବ, କାରଣ ତୁମେ ପାସ୍ ଯିବିନି ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ଜାଗା ଥୋଇଦେଲା ପାସ୍ ଜାଗାରେ, ବଳେ ପାସ୍ ମାଡ଼ିବ ତୁମେ ଯିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆସିବନି, ତାକୁ ତୁମେ ଭାବିବ କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି। କିଛି ନାହିଁ, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ସେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କିଏ ପଳେଇଥିବ। ଏଇ ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ଯିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଧ୍ୟାନ କରିପାରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ କରେ। ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରୋସେସଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ମୁଁ କହିନି ଯେ ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ କରୁଛ, ଆଗ ଏଇଟା ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆଗ ଡାହାଣ କାନଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ନିଜେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଅ। ମାନେ କାନରୁ ହାତ କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଅ, ବାହାର ଶବ୍ଦ ନ ଆସୁ। ପୁଣି ବାଁ କାନରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଲ, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଅ, ମାନେ ଯେମିତି ସେ ବାହାର ଶବ୍ଦ ନ ଆସୁ, ସେ ଭିତର ଶବ୍ଦରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛ କିନ୍ତୁ କାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ତାପରେ ଆଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲ, ଯାହା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖୁଥିଲ ତାକୁ ଦେଖି ଚାଲ। ଯଦି ଏଇଟା କରିପାରୁଛ ଜାଣିବ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଖି ଖୋଲିଛ, କାନ ଖୋଲିଛ, କିନ୍ତୁ କାନକୁ ବାହାର ଶବ୍ଦ ଆସୁନି କି ଆଖିକି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉନି। ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛ। ଏଇ ହେଲା ରିଅଲ୍ ଧ୍ୟାନ, ବାସ୍ତବ ଧ୍ୟାନ ସେଇଠି। ଏଇ ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟା ଭୂ କ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଭୂ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ଭଦ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ଗଲନି। ହଉ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଉବାଚ କାହିଁ ଲେଖା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ହଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖା। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ସଖା ହେଇନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକା, ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଇପଡ଼ିଲା ବିଲିକା ଭଗବତ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଦେଖ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ତା କହୁଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ସର୍ବତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ସହସ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ, ୟାର ଥିଲା ହାତ ମାଳ, ସେ ଥିଲା ଗୋଡ଼ ମାଳ, ପେଟ ଥିଲା ସେ, ତା ଦେହରେ ସମୁଦ୍ର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାହେଉଛି। ଆକ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନଯାଇଥାନ୍ତା, ଡରିକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଛି ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ କାଳ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳ। ସେ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ଭଗବାନ, ମୁଁ କାଳ, ସମୟ। ଏଇ ହେଲା ସମୟ। ଦେଖ, ତୁ ବାସ୍ତବ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଗରେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ସରଳରେଖା କରିଦେଲେ।
ଅତୀତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଦେଖ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏପଟକୁ ଦେଖ ଅତୀତ ତୋର ଅଛି ଅତୀତରେ ମାନେ ତୋର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ଦାନ୍ତ ଅଗରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଅଗରେ ଝୁଲୁଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ କାଳବାଡ଼କୁ ସବୁ ଉଚଉଛନ୍ତି ସେ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ ରହୁଛି ଏଡ଼େ ବିକଟ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଯେ ଦାନ୍ତ ଅଗରେ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ସବୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ତକ ଗର୍ଭାୟ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜୀବ କରି ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ମାନେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର ଏଇ ଚର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ସେଇ ଆଲୋକର ନାଇଁ ପଟାନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳୁଥାଏ ସେଠି ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ରହିବ ତାକୁ ଦିଗ କେଉଁ ଦିଗ ତୁ ଅଛୁ ନା କେଉଁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସବୁଠି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ବାହାରୁନି ତେଣୁ ଦିଗ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳୁଥାଏ ସେଠି ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ କରି ସମୟର ସ୍ରୋତ ସେଇଠାରେ ଲୁପ୍ତ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ତମସ୍ୱନୀ କହେ ଚାଲ ଦିବା ଭାଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠି ମୃତ ମାନେ ରାତି କହୁଛି ଦିନକୁ ଆରେ ଦିନ ଭାଇ ତୁ କାହିଁ ଆମେ ରହିବା ଆମେ ନା ଏଠି ରାତି ଅଛି ନା ଦିନ ଅଛି ଏ ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମାରିବି ତୁ ମରିସାରିଲେଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଚକ୍ର ଯଦି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମରିସାରିଛନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ହିଁ ମରିସାରିଛୁ ତୁ ଭାବନା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଅତୀତରେ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ପିଲା ହେଇଛୁ ସେମାନେ ତ ଧରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତତେ କଣ୍ଢି ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ କରିବାକୁ ଯା ନା ଅତୀତ ବାର ଅଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ହାତରେ ଅଛି ଅତୀତ ପାସ୍ କରିଲାନି ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଅଛୁ କାମ କର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରିବା ନା ଅତୀତ ହଁ ଅତୀତରୁ ଶିଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଅତୀତରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅତୀତରେ ଆମେ ହସ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବସିକିରି ବହି ଅତୀତରୁ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିକି ଯାହା ବୁଝିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଏଇ ହେଲା ତିନି କାଳ ତ୍ରିକାଳ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ଗୁରୁଜୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଲା ନା ବାଚିକ ଥିଲା କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନା ସତ୍ୟ ଏହା ତ ତପସ୍ୱିନୀ ନା କିଏ କହୁଛ କି ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛ ହଁ ହଁ ନା ହଁ ସେ ଆମର ଏଇଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନୁହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛେ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ତ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ରଥରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସଜା ହେଇଗଲା ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ମହାରାଜ ପିତାମହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲା ପିତାମହ ପଡ଼ିଗଲେ କାରଣ ପିତାମହ ପଡ଼ିଲା ଲୋକ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କହିଲୁ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କଥା କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ହେଲା କଥାଟି ନ୍ୟାରେଟ୍ କରୁଛି ସଞ୍ଜୟ ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତା ସଞ୍ଜୟ ଏଇଭଳି ଭାଷା ଦେଇ କହିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପାରିବୁନି ତୋ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଏଇ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେ ତୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କେହି ଗୋଟେ ମରିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପିଲା ମରିନଥିଲେ କୌରବ 100କୁ 100 ଭାଇ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ତା ବଂଶର ତାପରେ ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେସ୍ ତ ସବୁ ମହାରଥୀ ମାରିଦେଲା ପାଣ୍ଡବ କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ବହୁତ ମହାରଥୀ ମାରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ ବେଳକୁ କେହି ମନା ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ରଖିଦେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେ ତୁ ଯଦି ଏଇନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ କଲାନି ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଗୀତା ସଦାବେଳେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏଇ ଭାଷାଟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଭାଷାଟା ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ବୁଝିଥାନ୍ତା ଏଇ ତ ଭଗବାନ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ପରା ସଞ୍ଜୟ
ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ପରା। ନା 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 ସେଇଟା ଗୀତା ଗୀତା ସେଇଟା ଜମା କହିନି। ଗୀତା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି ସବୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଥାନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଆକୁରେଟ୍ କହିଥାନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଆ ହେବ। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆକୁରେଟ୍ କହିଥାନ୍ତା ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିକିରି କହୁନଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆସିକିରି କହିଛି। ତାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରେନି, ଖୋଲା ଦିବୃଷ୍ଟି ପାଇଲା ମୋ ପିତା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଧାରି ସିଏ ଆଉ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଲି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ଶସ୍ତ୍ର ତ ଧରିବନି, ଏ କୃଷ୍ଣ କ'ଣଟା କରିବ, ଶସ୍ତ୍ର ତ ଧରିବନି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଖାଲି ମାରିପାରିବ କି, ମୋର ତ ପୁଅ ପହିଲମାନ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନଥିଲେ ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଯିବ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ସେ ଥାଏ, ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇ ଥାଏ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପଡ଼ିବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କହିଲା। ତେଣୁ ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିକିରି କହିନି। ଦେଖିକି କହିକି ଲେଖା କେଉଁ ଗୀତାରେ କୌଣସି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, ପୁରା ଭୁଲ। ଦେଖିକି ଦେଖୁଛି କହୁଛି ନା, ଦେଖିକି କହିଲା କେତେବେଳେ, ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ କହିଥାନ୍ତା ହେଇ ଅମୁକ ମଲେ ସମୁକ ମଲେଣି, କିଛି କହିନି। ସେ ଟିଭିରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଫିଲ୍ମ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ବହୁତ ଇଆଡ଼ ଛଡ଼ା ମାନେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସଞ୍ଜୟ ଏମିତି କହିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି କହିଲା, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିଲେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସଞ୍ଜୟର ଶବ୍ଦାବଳୀ। ପର୍ସନାଲ ଏଇଆ ଯେ ଭଗବାନ ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳିଆ କରିବ, ଆଗରୁ କାହିଁ ନ ବୁଝିଲେ ନା। କାଳ, ପାତ୍ର, ସ୍ଥାନ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଯେ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଗୀତା ଭୁଲିଗଲିଣି, ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେ। ନା 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 ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ନାହିଁ ଆଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସଖା କୃଷ୍ଣ, ତ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ, ତା ଭାଇ ନା ପିସ୍ଫ ଭାଇ। ଯାହା ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥାଏ ସେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଶୋକ ନଥାଏ। ତାପରେ ଶୋକ ଥାଏ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନଥାଏ। ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଇଆଡ଼େ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ, ତେଣୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଗୁଡ଼େ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲି ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, କୁହନ୍ତୁ। କି ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ସାଂଖ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ତା ପଛରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଯୁଗ, ବୁଝିବାଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି କି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାପରେ ଯାହା ଅଛି କର୍ମ ଯୋଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବାନି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ସାଂଖ୍ୟଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କହୁଛେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ବା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ପିଲା କହିଲା କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିଏ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ବି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଗ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ। ସେ ଯେ ନ ଜାଣିବ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ କାହିଁକି? ସେ ଭାବିବ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ସେ ସ୍କୁଲ ବି କ'ଣ ସେଟା ଯେ ବୁଝିପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟାକ ଦର୍ପଣ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଦାବେଳେ ଜଣେ ପଚାରେ, ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏପରି ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଭଳିଆ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣଙ୍କୁ। ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ନା ଲାଭ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧ ମୋର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି,
एक्जाक्टली से ये आत्मतत्व देखी दिगला तोर प्रकृत उद्देश्य है आत्मोन्नति ब्रह्मज्ञान तो ब्रह्मज्ञान पाइगले कौन करा पड़ो ना चाल कर्म करापर कर्म को आसल मुझे उत्साहित हम जे मुझे पाइबी केमी स्थितप्रज्ञ हेबी स्थितप्रज्ञ लक्षण कौन ये सब पचार ना अर्जुन ये प्रथम मुझे स्थितप्रज्ञ केमी देवी ना कर कर्म ना कर ठीक अच्छे कर्म करी से भी क्वेश्चन आसा कर्म करी कर्म टू ज्ञान बड़ तेल ज्ञान ज्ञानी होगी ना ज्ञान टू कर्म सन्यास बड़ तेल सन्यास होगी यही भाव में आस्ते आस्ते धीरे धीरे करी पुणी से सांख्य योग आसी पुथेदेवे माने ताने तोर लक्ष्य है सांख्य योग आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान प्राप्ति आ माया मोह न कटिया से आम प्रथम दर्पण दे दि जाए सेमती आमर पतंजलि योग दर्शन प्रथम समाजवाद समाज अवस्था तुम सबकिछ पाइब जे समाजवाद जीव केमती ना साधन कले साधनवाद साधन कले कौन पाइब ना विभूति पाइब विभूति न नब कैबल्य पाइब 5 मन 25 प्रकृति मनटा तो गोटे 5 मन आसला कौड़ यही जो मनर जो अवस्था क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ क्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था माने अति विक्षिप्त हो यहाँ भाव से भाव ये क्षिप्त माने क्षिप्त हेल्ले गोटे जगह जीव यहाँ शीघ्र करदेवी विक्षिप्त हेल्ले से 10टा चिंता करें एका सागर आ मूढ़ माने जापन हो एकाग्र एकाग्र यहाँ बहुत भल अवस्था निर्लिप्त माने निर्लिप्त हेल्ले से तार मन माने आटाचमेंट ना गोटे ऊर्ध्व स्तर मन जहाँ चेतना अवस्था कहुए कि मन गोटे से गला 5 मन 25 प्रकृति प्रकृति तो आम कह 25 प्रकृति है कौट तो प्रति मनर 5-5टा प्रकृति 5टा मनर 5-25 प्रकृति तेना एगुड़ा बुझेबी यही तत्वज्ञान बुझेबी तो ये जो 5 मन क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र आउ निर्लिप्त तेणु से आम फास्ट दर्पण देखा दरकार आम फास्ट जाड़ा दरकार आम कहीं गीता पढ़ा आत्मज्ञान समाज चलवा शांति शांति रहीबार ज्ञान कौन कार्य हासिल करने कौन कले आम बै हुक और हुक आम आम लक्ष्य तल जिन पाई चाहूँ मुझे गोटे भल पॉलिटिशियन हेबी भल टीचर हेबी भल आईएएस अफिसर होगा जी तो आईएएस कौन कौन पड़े तो बै हुक और हुक तुम कमी पाइब से गीता शिखाए कि आग तो लक्ष्य स्थिर करा दरकार मुझे आईएएस हेबी तेना आईएएस तुम लक्ष्य माने सांख्य योग आईएएस पाइबा पहले कौन दरकार ना कर्म कौन करी ना ये पाठ पढ़ी ये सब्जेक्ट पढ़ी तेणु कर्मयोग तापर खाली पढ़ले तो पढ़ी से जो क्वेश्चन करेंगे भाई आसो ये आसो कौन कौन था रिटिन था प्री थे प्री देली तब रिटिन था रिटिन देली रिटिन पाइला भाई देवी तेणु प्री पाइबे केमती आगे प्री पाइबा चेष्टा करा जो प्री तो प्राय लोग मिल जाए रिटिन तब रिटिन देखिए कौन कौन क्वेश्चन आसो तापर जिके भी आसो जिके भी ज्ञान से जो सांग वास्तव जो सांग जो बहुत पिला मिसामिशी करते आम कौ खटी खटी 2-3 प्रकार अच्छी 2 प्रकार आम धरवा गोटे भांडामी खटी अनावश्यक खटी आउ गोटे 3 प्रकार खटी गोटे भांडामी खटी से बेकार खटी आउ गोटे हूँ अर्थविहीन खटी माने किसी डाल अंत नथिबो आउ गोटे खटी थाए तादेह मूल्यवान कथा थाए आज ये सरी फाइला काली से सरी फाइला सब कथा सब थाए आउ ये सबला खटीर ये गोटे बड़ महत्वपूर्ण अच्छे आ द्वारा कौन हम ना तुम गोटे ज्ञान पाइज तेणु ज्ञान तेणु गोटे जी आईएएस 2-3 तो देदी अरे तू कौन कौन पचारे ना यार लेखाड़ा यह पढ़ा मुझे पढ़ी है मोर कि सब भल कली मोर कहीं कटिगला रे तो भल तो कली कटिगला केमती तेणु ये जो एक्सपीरियंस गुड़ा ज्ञान तापर एम देलापर तुम पाइबा बारंबार चेष्टा यही गोटा कौच आमर कर्म गीता शिखाए केमी तुम कर आग तो आईएएसटा ठीक कले तो पढ़ो पढ़ला तो परीक्षा दब पढ़ला तो पाइबा चेष्टा कर ना आज तुम लक्ष्य ठीक नहीं जार लक्ष्य विहीन जीवन से जीवन निरर्थक ये कथाटा कर्ण कही दुर्योधन को जो युद्ध ठीक हो कर्ण खुशी हो कहीं कर्णर से गोटे जिन थी जे मुझे केवल अर्जुन सहित युद्ध करी आ तार किसी ना सी फिर खुशी हो ये पचार दुर्योधन आज कहीं बहुत खुशी लगा तार से कही जे कहीं खुश होते या मो लक्ष्य जहाँ अच्छी मुझे आज केते वर्ष अपेक्षा पर पाँच तापर तो पितामह भीष्म मना करदे से अलग कथा तार तो ये जिन शिखार अच्छे कर्णटू बहुत जिन कर्णटू शिखार अच्छे कि से
এই ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠି କହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ପାଇବି ଆଉ ଅନ୍ୟଠୁ ସବୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖେଇଦେବି, ସେତିକି ହେଲେ ହେଇଗଲା। ତା ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେବି, ଦାବି ଦେବି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ନ ପାଇବି ମାରିଦେବି, ନିଜ ଅହମ୍। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରମ୍, ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟମ୍ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଲା, କର୍ମ, ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ସବୁ ତା ପଛରେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ବିଭୂତି ଯୋଗ ହେଲା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ପଛ କଥା, ବିଭୂତି ପଛ କଥା। ଗୀତାଟା ହେଉଛି 18ଟା, 18ରୁ 6, 6, 6। ଏଇ 6 ହେଲା ଜ୍ଞାନ, 6 ହେଲା କର୍ମ, 6 ହେଲା ଭକ୍ତି। ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବି ହେବ ନା? ଯଦି 9 ଭାଗ ନେଇଯିବ, 9 ତାହେଲେ 9ଟା ଜିନିଷ ତୁମର ଗୁପ୍ତ, ଏ ମାନେ ଅନ୍ତର ଜିନିଷ। 9ଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଫାଙ୍ଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏସବୁ ଭିତର ଜିନିଷଟା ସବୁ। ରାଜବିଦ୍ୟା ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଗ। ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ ଗୁହ୍ୟ ମାନେ ଗୁପ୍ତ, ରାଜ ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ଗୁପ୍ତ ରହିଲା। ତାପରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ଦେଖିଲ, ବାହାରକୁ ଆସିଲ। ବିଭୂତି, ଦେଖ ବିଭୂତି ମୋର ଏଇଆ, ଓ ଗଛମାନ ଭିତରେ ବସ୍ତ ଅଛ, ମୁନି ଭିତରେ ଏଇ ମୁନି, ନଦୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା, ସବୁ କହିକି ଗଲେ। ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସବୁଗୁଡ଼ା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜିନିଷଟା କହିକି ଗଲେ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି, ହସୁଛି, ନା ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ। ନା ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୋ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ଦେଖିପାରିବୁ, ଦେଖେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହାଜଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ମୋର କୃଷ୍ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ମୁଁ ସେ ତାପରେ ତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଛି। ତାପରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ନିର୍ଗୁଣ ନା ସଗୁଣ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲା ନ ପଚାରି ପାରିଲା, ସେ କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନି। ଯାହାକୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତପସ୍ୱିନୀ ପଚାରିଲା, ଗୀତା ବିନା ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି? ନା ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜାଣେ। ସେଇଟା ଗୀତା ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ତା ମାନେ ନାହିଁ। ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଦେଖ ଜିସସ୍ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ପଢ଼ିଥିଲେ? ସେ ମାନତ ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୀତା ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ସ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭିଲିଆନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୁଡ଼ସ୍ଙ୍କର ବହି ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାକୁ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରି ଦେଖାଗଲା, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ତା ବାହାରେ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକାକାର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗୀତାରେ। କାରଣ ସେ ତ ଗୀତା ପଢ଼ିନି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ବାଟରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୀତାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁନେ, ସେଇଟା ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ସେ ପାଇଲେ 30-40 ବର୍ଷରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଇଯାଇପାରିବା। ଏବେ ଆଗ ଲିମିଟେଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କର, ତାପରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିବା। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କି? ତୁମେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ହାସଲ କରିନିଅ ବୟସ ଭିତରେ। ଆଉ ବୟସ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ପରେ କହିବ, ଆରେ ହେ ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି, ମୁଁ ଆରେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ବେଳ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ମୋତେ କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଥିବେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ, ମୋତେ ପଚାରିବେ। ନହେଲେ 60ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା, 10ଟା ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରଖିବା। ନହେଲେ ୟାକୁ ବୁଝି ହେବନି, ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝି ହେବନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ଥଳରେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗାରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସିନା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଅରୂପମ୍ ସ୍ୱରୂପମ୍ ଚୈବ ଅନନ୍ତଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଅରୂପ ସିଏ, ସ୍ୱରୂପ ବି ସିଏ, ଅନନ୍ତ ସିଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସିଏ, ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବିଶ୍ୱରୂପାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। এই ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ମୋର, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଯିଏ ସ୍ୱରୂପ, ଅରୂପ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବିନାଶୀ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ନମୋ ନମଃ, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହଉ, ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।